सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है कोमल। मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल बहादुरपुर जोआ, ब्लॉक श्री हरगोबिंदपुर, जिला गुरदासपुर विखे बतौर साइंस अध्यापिका सेवा निभा रही हाँ। प्यारे बच्चों, अज असी 8वीं जमात का विशा विज्ञान का पाठ 9 जंतुओं विच प्रजनन का अभ्यास करांगे। प्रश्न 1, सजीवां लई प्रजनन क्यों ज़रूरी है, समझाओ। उत्तर, प्रजनन एक अजिही जैविक प्रक्रिया है जिस राही वख-वख जीवां द्वारा संतान की उत्पत्ति की जाती है। प्रजनन क्रिया प्रजातियां की लगातार होंद बनाई रखने लई ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, जिवें कि तुसी स्क्रीन ते देख सकते हो, मनुख दा बच्चा मनुख ही है, कुत्ते दा बच्चा कुत्ता ही है, बिल्ली दा बच्चा बिल्ली ही है। भाव सजीवां विच प्रजनन की विशेष महत्ता है क्योंकि यह इक्को किस्म के जीवां विच पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार होंद बनाई रखने नूं निश्चित करता है। प्रश्न 2, नर जनन अंग की है। उत्तर, नर जनन अंग नर विच पाया जाता है। इस विच एक जोड़ा पतालू, 2 शुक्राणु वहनियां अते एक नर इंद्री हुंदे हन। पतालू नर युग्मक पैदा करते हैं जिन्हां नूं शुक्राणु कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तुसी अपने सामने नर जनन अंग का चित्र देख सकते हो। इस विच 2 ट्यूबां तुहानूं जिहड़ियां नज़र आ रही हैं, यह शुक्राणु वहनी हैं। दूसरा नर इंद्री है अते 2 पतालू हैं। पतालू ही ऐसी जगह है जिथे नर युग्मक भाव शुक्राणु पैदा हुंदा है। प्रश्न 3, शुक्राणु की है। शुक्राणु नर युग्मक है। यह प्रजनन लई बहुत ज़रूरी है। शुक्राणु 3 भागां विच वंडिया गया है। यह भाग हन सिर, मध्य भाग अते पूछ। यह एक सैल वर्गा दिखाई दिंदा है। तुसी शुक्राणु का चित्र देख सकते हो। इसका सब तो उपरला भाग सिर है जिस विच केंद्रक हुंदा है। दूसरा मध्य भाग है अते तीसरा पूछ है। पूछ की सहायता दे नाल ही शुक्राणु मादा दे शरीर दे अंदर तैर के अगे बच्चेदानी तो अंडवहनी तक वधदे हन। प्रश्न 4, मादा जनन अंग की है। उत्तर, मादा जनन अंग मादा विच पाया जाता है। इस विच 2 अंडकोश, अंड निकास वहनी अते एक बच्चेदानी हुंदी है। अंडकोश विच मादा युग्मक अंडाणु पैदा हुंदा है जो निषेचन तो बाद भरूण का रूप धारण कर लैंदा है। प्यारे बच्चों, तुसी मादा जनन अंग का चित्र देख रहे हो। इस विच सफ़ेद रंग का गोल अंडकोश है जिस विच मादा युग्मक भाव अंडाणु पैदा हुंदा है। इस दे उपर ही पतली ट्यूब वर्गी एक अंड निकास वहनी है।
ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਡਾਣੂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5, ਅੰਡਾਣੂ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਅੰਡਾਣੂ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਾਣੂ ਵੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਡਾਣੂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਯੁਗਮਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6, ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਓ। ਉੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡਾਣੂ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੁਗਮਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵਜੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਲ ਅੰਡਾਣੂ ਹੈ। ਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੋਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਲਈ ਪੂਛ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੈਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੁਗਮਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਹੀ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੁਗਮਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੁਗਮਜ ਵਿਭਾਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੂਣ ਮਾਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁਗਮਜ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ,
युगमज एक सैली रचना है, जिवें कि तुसीं चित्र विच देख सकते हो। भरूण एक बहुसैली रचना है। तुसीं देख सकते हो भरूण दे विच बहुत सारे सैल विभाजित होए हुंदे हन। नर अते मादा युग्मकां दे सुमेल तो युगमज बनदा है। युगमज दे विभाजना तो बाद भरूण बनदा है। प्रश्न 8 अलिंगी प्रजनन की परिभाषा लिखो। जंतुओं विच अलिंगी प्रजनन दियां दो विधियां दा वर्णन करो। उत्तर अलिंगी प्रजनन प्रजनन की ओह किस्म जिस विच केवल एक ही जनक नवे जीव नूं जन्म दिंदा है नूं अलिंगी प्रजनन कहते हैं। जंतुओं विच अलिंगी प्रजनन दियां दो विधियां हैं। पहली विधि है बडिंग। हाइड्रा विच इकल्ले जीव तो निकलन वालियां कलियां तो नवे जीव का विकास हुंदा है। इस विधि नूं बडिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, तुसी चित्र विच देख रहे हो, यह हाइड्रा है। इस दे एक पासे तुसी कली उभरदी दिखाई देख सकते हो, जो कि नवा जीव भाव नवे हाइड्रे के रूप विच विकसित हो जाता है। बडिंग की यह प्रक्रिया हाइड्रा विच पाई जाती है जां यीस्ट विच भी बड दिखाई दिंदे हन। हाइड्रा विचों भी इकल्ले जनक तो निकलन वालियां कलियां तो नवे जीव का विकास हुंदा है, क्योंकि हाइड्रा विच कली नाल नवा जीव विकसित हुंदा है। इसलिए इस तरह के जनन नूं बडिंग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी देख सकते हो वीडियो दे विच यह एक हाइड्रा है जो कि अलिंगी प्रजनन करता है। इस दे एक पासों एक कली उभरदी नज़र आ रही है। यह कली अपने आप नूं पूर्ण रूप विच नवे हाइड्रे के रूप विच विकसित कर लैंदी है। जदों यह कली पूर्ण रूप विच हाइड्रे दे विच विकसित हो जाती है तां यह जनक जीव दे नालों अलग हो के स्थापित हो जाती है। तुसी देख सकते हो ये अलग हो गई है। अमीबा अपने आप नूं दो भागां विच वंड के संतान पैदा करते हैं। इस प्रकार के अलिंगी प्रजनन नूं दो खंडन विधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र विच तुसी देख रहे हो, सब तो पहला एक अमीबा सैल है जो कि एक सैली जीव है। इसका केंद्रक दो भागां विच वंडिया जाता है। अमीबा अपने केंद्रक नूं दो भागां विच विभाजित कर लैंदा है, जिस तो बाद सैल का पदार्थ भी दो भागां विच वंडिया जाता है, जिस दे हरेक भाग विच केंद्रक हुंदा है। तुसी चित्र विच देख सकते हो, सिट्टे वजों एक जनक तो दो अमीबा संतान पैदा हो जांदियां हन। इस प्रकार दे अलिंगी प्रजनन नूं, जिस विच जीव विभाजित हो के दो सैल संतान उत्पन्न करता है, ओह दो खंडन हुंदी है। अमीबा की दो खंडन विधि नूं असी होर जानन की कोशिश करते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, यह एक अमीबा है जिसका कोई अपना फिक्स आकार नहीं हुंदा। यह अपने केंद्रक नूं दो दे विच विभाजित कर लैंदा है। जदों इसका केंद्रक दो दे विच विभाजित हो जाता है तां यह अपने आप नूं पूर्ण रूप विच
ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸੰਤਾਨ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9, ਮਾਦਾ ਦੇ ਕਿਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਮਾਦਾ ਦੇ ਗਰਭਕੋਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਅੰਡ ਨਿਕਾਸ ਵਹਿਨੀ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਭਰੂਣ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10, ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ, ਲਾਰਵੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੌੜ ਜੰਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਡੱਡੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਟੈਡਪੋਲ ਅਤੇ ਲਾਰਵੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੌੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੌੜ ਜੰਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਡੱਡੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਅੰਡੇ ਹਨ। ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ ਆਰੰਭੀ ਟੈਡਪੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਰੰਭੀ ਟੈਡਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਡਪੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਟੈਡਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਡੂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਉੱਤਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਅੰਡਾਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ, ਇਸ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਾਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਗਾਂ ਆਦਿ। ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ, ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਮੱਛੀ, ਡੱਡੂ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ।
ਪਹਿਲਾ, ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤੂ ਵਿਕਸਿਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਗਲਤ। ਦੂਸਰਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੀਸਰਾ, ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਚੌਥਾ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੁਗਮਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਗਲਤ। ਛੇਵਾਂ, ਅਮੀਬਾ ਬਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਸੱਤਵਾਂ, ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ। ਅੱਠਵਾਂ, ਦੋ ਖੰਡਨ ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨੌਵਾਂ, ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੁਗਮਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਦਸਵਾਂ, ਭਰੂਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਦੁਹਰਾਈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਰ ਜਨਨ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਣੂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਦਾ ਅੰਡਾਣੂ ਅਤੇ ਨਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੁਗਮਕ ਅਤੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਬਡਿੰਗ ਅਤੇ ਦੋ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ। ਅਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਬਡਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਯੀਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੋ ਖੰਡਨ ਵਿਧੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਡੱਡੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਨਿਸ਼ੇਚਨ ਜੋ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ 9 ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੰਨਵਾਦ।